神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom， 大家平安，平安。真的很高兴可以见到大家。来，我们准备我们的心，我们来开始我们的聚会。我们还没有开始之前，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？
我们来感谢你，阿爸父上帝。我们今天早晨来到你的宝座前，我们要敬拜赞美你，因为我们知道唯有你主耶稣配得我们的敬拜和赞美。感谢你主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。我们一起来说阿们。血为我而流，每个心法为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我，主耶稣。你永远如此深爱着我，世界上冰冷的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或是我，困苦或难逼迫都不能叫我与你爱隔绝。你的宝血为我而流，每个心法为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定河的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或是我，困苦或难逼迫都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定河的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或是我，困苦或难逼迫都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定河的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或是我，困苦或难逼迫都不能叫我与你爱隔绝。耶稣，你永远深爱着我，何等猖狂，何等高深，天里地多高，你爱多浩大，无法直通，永远无尽头。哦，
生命或失望，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，你永远如这深爱着我，世界上定和的手都告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如这深爱着我，无论是生命或失望，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。来，请大家站起来，我们一起来赞美主耶稣，你永远如这深爱着我，世界上定和的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如这深爱着我，无论是生命或失望，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，你永远如这深爱着我，世界上的和的手要告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如这深爱着我，无论是生命或失望，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。无论是生命或失望，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。无论是生命或失望，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。我敬拜你，我要荣耀你名，你是我的渴慕。一起来赞美，唯有你是配的，唯有你是配的，我要来赞美敬拜。来赞美敬拜你耶稣，唯有你是配的，唯有你是配的。敬拜赞美，荣耀的歌颂你，我们一起来敬拜你，耶稣，哈利路亚。
敬拜赞美充满你宝座，敬拜赞美充满你宝座，敬拜赞美充满你宝座，耶稣是主，是万王之王，一起来敬拜他。敬拜赞美充满你宝座，敬拜赞美，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣是主，是万王之王。敬拜赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣是主，是万王之王。敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣是主，是万王之王。赞美充满你宝座，敬拜他，赞美充满你宝座，我们要敬拜，赞美充满你宝座，耶稣是主，是万王之王。一起来高举我的双手，一起来敬拜他。敬拜与赞美充满你宝座，耶稣是主，是万王之王，耶稣是主，是万王之王，耶稣是主，是万王之王。全荣耀赞美敬拜他，耶稣，哈利路亚，哈利路亚！感谢你，主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求我们一起来说阿们，哈利路亚！来，掌声归我们的上帝，哈利路亚！现在我请大家跟你旁边人说耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下，哈利路亚！神真美好，我们一起来赞美敬拜他。我们一起来拍手，一起来赞美敬拜。Come on！ 主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看来数不效力，也许葡萄树不结果，我仍因主我的神欢喜快乐。主的喜乐，主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看来树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因主我的神欢喜快乐。
我要赞美。无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定与你每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，我要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看那树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。一起来赞美，我要赞美。无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定与你每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美，我要赞美。从日出到日落，我心决定与你每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。一起来唱，我要赞美。我要赞美。每天从日出到日落，一起来说，我心决定与你每天赞美不停。我要赞美，再要赞美，我要赞美，只要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，我要赞美，我要赞美，得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定与你每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，再要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，我要赞美，要赞美，我要赞美，再要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，要赞美，我要赞美，再要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。来，大声鼓励我们的上帝，哈利路亚，哈利路亚！一起来说哈利路亚，哈利路亚！我要全心赞美，跳舞颂扬你名。一起来拍手。一天中一人胜过在世上千人，我要全心赞美，赞美还要赞美不停。一人旁里欢呼声又不息，我要全心赞美，要颂扬你名。在你天中一人胜过在世上千人，我要全心赞美，赞美还有赞美不停。一人旁里欢呼
生又不息。我要全心赞美，要颂扬你名，你眼中一人生活在身上前人。我要全心赞美，赞美还有赞美不停，一人亨利欢呼，生又不息，一切赞美他。我要全心赞美，要颂扬你名，在你天中一人生活在身上前人。我要全心赞美，赞美还有赞美不停，一人亨利欢呼，生又不息，一人亨利欢呼，生又不息，一人亨利欢呼，生又不息。荣耀我们的神，哈利路亚！感谢主，愿主耶稣接纳我们的赞美和敬拜。请弟兄姐妹们继续站立，我们一同来宣告：2026年是大使命之年，2026年是大使命之年，2026年是大使命之年。哈利路亚！我们一同来祷告。感谢我们的阿爸父神，感谢主耶稣，你以永远不变的爱，永远的慈爱来爱我们。感谢主，你也给我们祷告的权柄，让我们可以为万国万民祷告。我们要为印度尼西亚这个国家祷告。主啊，你怜悯我们，你看顾我们，你也看顾我们的国家。求你来医治这地，愿你来祝福这个国家。主啊，你说这世上有苦难，在你里面有平安。主啊，我们知道现在是末后的世代，各地各国都频发各种自然灾害和各种灾难。主啊，但是你保守我们能够在地上能有你的平安，因为你的平安是出人意料的平安。感谢主，祝福这个国家，保守我们在你里面的平安。感谢主，赞美主。主啊，也祝福这个国家的经济能够恢复，祝福这里的社会稳定，各民族团结。感谢赞美主。主啊，我们要为国家领导人、总统把波波先生和副总统把 Gibran 先生为他们祷告。感谢主，你要赐给他们一颗爱百姓的心，求主赐给他们从上头而来的智慧，使他们可以按着你的心意去治理这个国家，能够制定各种方针政策，贯彻执行对人民对国家有利的政策。感谢主，愿你的百姓可以在这地能够安居乐业，长治久安。谢谢主，赞美主，哈利路亚！感谢主。主啊，我们也为我们的教会领袖来祷告。主啊，他们是你的仆人，我们特别为我们的总主任牧师杨东宝牧师和杰嘎督主的主任牧师许彦泽医生牧师，为他们的健康献上感恩。主啊，你是医治人的神。主啊，我们相信你医治的大能，求主你挪去他们身上的一切疾病。我们相信你，我们赞美你。主啊，因为他们是你的仆人，你要纪念他们的劳苦，也祝福他们的家人，使他们出也蒙福，入也蒙福。主啊，使用他们来牧养你的羊群。主啊，我们感谢你，我们赞美你，因为你使用杨东宝牧师作为第3个五旬节的使者来传达你的信息。愿众教会也因为这个信息而大大的蒙福。哈利路亚！感谢主。主啊，你也特别的祝福年轻的一代，在教会的兴起，耶利米一代要兴起。主啊，求你来祝福他们，从小就认识神，敬畏神，从小就爱主耶稣，顺服圣灵，远离罪。主啊，你来亲自的陶造每一个年轻人，每一颗爱你的灵魂都可以成为你贵重的器皿。让我们教会从上到下，从年少的到年长的，都可以被主所使用，大大的使用，因为你已经托付给我们大使命。愿每个爱主的弟兄姐妹都不辜负你的大使命，让我们可以把你的福音传到地极。哈利路亚！感谢主，赞美主，因为我们不是靠着自己，而是靠着圣灵的能力。感谢我们的阿爸父神，将一切的荣耀颂赞都归给我们的阿爸父。哈利路亚！我们相信的一同说阿们。Shalom，
Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Yulana Wibowo. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA, cabang Tamrin dengan nomor account 206 322 2020 atas nama GBPRJ Mandarin Service. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk kul gabungan Mandarin Service, diadakan pada hari Kamis 5 Februari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Kul, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu 18 Februari 2026. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.感谢主耶稣，你是我们伟大的神，你们流出的宝血洗净我们每位的罪，你的恩典给了我们，你的慈爱保佑我们，我们起来赞美敬拜他，起来赞美歌颂你。圣洁荣耀的爱，良善怜悯的心，在你里面我经历这一切，我的主，你是我心赞美不停，白天黑夜不住歌颂你，因你满有心事慈爱永不变，你为我拯救最伟大的神，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱，耶稣我主，我尊荣你。我们唯一的心，让他的圣灵可以触摸我们每一位的心，再次跟他说：圣洁荣耀的爱，脸上怜悯的心，在你里面
我经历这一切，我的主，你使我心赞美不停，白天黑夜都将歌颂你，因你满有心奢侈爱，永不变。你为我拯救最伟大的神，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我真荣你，你为我拯救最伟大的神，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我真荣你。赞美你为我拯救最伟大的神，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我真荣你，你为我拯救最伟大的神，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我真荣你，你为我拯救最伟大的神，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我真荣你，你为我拯救最伟大的神，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我真荣你，耶稣我主，我真荣你，耶稣我主，我真荣你。Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，我们感谢你， Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. 谢谢你为我们舍己， Terima kasih untuk keselamatan yang kau berikan. 谢谢你给我们的救恩， Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. 你的爱对我们每个人。 Bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. 主啊，求你帮助我们每个人 Untuk mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. 来明白你的心意。 Kami percaya di tahun 2026 ini 我们相信这2026年
Kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. 主啊，我们要经历伟大的事， Bapak, kami mau mendengar apa yang menjadi isi hatinya 我 Tuhan. 们要聆听你的心意。 Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini, 求你恩高你两位的仆人的口实， agar setiap firman, setiap pesan yang disampaikan datangnya daripada 这慈 Tuhan. 爱永远长存。 Terima kasih untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. 主啊，你对我们每个人的心智， Berikan kami hati yang subur, hati yang siap untuk ditaburi. 我们已经准备给你得到你的祝福， Agar setiap benih yang ditanam akan bertumbuh dan berbuah. 让你的话语可以成长生根。 Terima kasih Tuhan Yesus. 我们感谢主， Ambil alih setiap persiapan yang ada. 求你掌管每个人， Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. 唯有荣耀归给你。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus 我 Bapak 们 Ibu 把最荣耀的掌 semuanya. 声归给我们的神。 Shalom, silakan duduk. 平安，各位请坐。 Bagaimana menikmati hadirat Tuhan? 呀，我们怎么样？我们经历到上帝的同在， Oh nggak kerasa ya, udah masuk bulan Februari loh. 我们不知不觉已经进到第二月份。 Baru belum lama yang lalu ya kita baru kayaknya pindah tahun baru ke tahun Ya. 2026. 刚刚不久，我们进入新的一年1月份，正月2026年。 Awal tahun ini saya ada bagikan kepada Bapak Ibu semua. 今年初，我有跟大家分享， Bicara mengenai tahun 2026 adalah tahun amanat agung. 就是2026年，就是我们大使命之年。 Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memberitakan kabar baik. 其中之一，我们所必须做的就是来传这个好消息，就是福音。 Jadi bulan lalu kita bicara mengenai apa yang menjadi kabar baik yang harus kita bagikan. 所以上个月我们是讲到我们有什么好消息，我们必须传出去。 Yang pertama adalah bicara mengenai pengampunan yang Tuhan sudah berikan. 第一就是讲到上帝已经给我们这个救恩赦免。 Banyak dari kita manusia kita tidak bisa membedakan apa yang kita butuh dan apa yang kita mau. 我们人很多时候我们分别不了是什么我们所需要的，或者我们心里所想要的。 Tapi satu hal yang sangat penting untuk kita sadari, 但是有一件事我们要觉悟， setiap kita membutuhkan pengampunan itu. 我们每一个人都需要上帝的赦免饶恕， Karena tujuan kita ada di tempat ini, 因为我们在这里的目的， untuk satu hari nanti kita bisa bersama dengan Bapa di surga. 因为将有一天我们要与父一同住。 Hal yang kedua bicara mengenai Tuhan Yesus sebagai batu penjurunya kita. 第二件事就是耶稣就是我们的绊脚石， Jadi nggak cukup kalau kita cuma diselamatkan, 我们得救还不够， tapi penting juga bagaimana kita hidup sesudah itu. 但是很重要的，我们怎么样活出他的爱。 Dan Tuhan Yesus datang tidak hanya untuk mati menggantikan kita, 主耶稣来不单单为我们而死，代替我们， tapi dia juga menjadi batu penjuru sebagai pedoman hidup kita. 可是他也是绊脚石，是我们的这个榜样。 Jadi kalau hari ini kita bilang bahwa ya aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, 如果今天我们说我已经耶稣已经救了我， tapi kita tidak pegang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, 可是我们没有抓紧他，身为我们的绊脚石， keselamatan yang diberikan Tuhan juga menjadi sia-sia. 那么上帝给我们的这个救恩就白费了。 Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. 所以我们一定要活出按照上帝的真理。 Dan yang ketiga, kabar baiknya satu lagi 第三，还有一个好消息， adalah Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan, dia sudah menjadi batu penjurunya kita, dia juga adalah gembala yang baik buat kita. 第三就是 Amin. 他也是我们的好牧者， Dia memelihara kita semua. 他照顾保守我们大家。 Nah hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, 今天呢， saya ingin bicara mengenai topik lanjutannya. 我想要继续讲到这个主题。 Jadi pada saat kita bicara mengenai 2026, 当我们讲到2026年， pada saat kita memberikan kabar baik, 当我们已经传出去这个好消息， setiap kita juga harus mengalami terobosan. 我们每一个人也是要经历到这个突破 Setiap kita harus mengalami breakthrough. 呀，我们要经历这个突破， Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. 也不是一个偶然。 Jadi kami di GBIPRJ Group, 所以我们在这个小组里面，这个 PRJ， 1 bulan sekali kami ada namanya Prophetic Fellowship. 我们每个月就是有讲到宣教这个团聚。
Nah, tanggal 24 Januari kemarin, 正月24日 topik yang dibawakan bicara mengenai doa terobosan. 我们讲到的主题就是我们怎么样的祷告。 Dan saya juga berdoa kepada Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kami mengalami terobosan di 2026. 我也祷告神，求神赐给我们每个人在2026年有什么突破。 Dan Tuhan ingatkan bahwa Tuhan nggak tinggal diam Bapak Ibu. 而且神提醒我们，他没有在那边安静不做， Tuhan sedang lakukan sesuatu untuk setiap kita. 神正在为我们每个人做事。 Alkitab tidak pernah berkata bahwa kita akan hidup tanpa masalah. 圣经没有告诉过我们，我们活着就一帆风顺， Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan terobosan bagi setiap kita. Amin. 但是他允许给我们每个人有一个突破。 Firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 19 berkata begini. 以赛亚书43章19节这样说： Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Aku akan buat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. 看哪，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。 Tuhan katakan bahwa Tuhan sedang lakukan sesuatu bagi setiap kita. 神正在说，他为我们每一个人做一点事。 Tuhan akan buka jalan, yang tadinya tidak ada jalan, Tuhan akan buka jalan bagi setiap 没 kita. 有出路的，他正在为我们开路。 Kalau kita baca di ayat yang ke-18-nya, 如果我们看第18节， perintah Tuhan adalah lupakan yang lalu. 上帝说，我们要把过去的忘掉。 Aku sedang melakukan sesuatu yang baru. 我 Amin. 正在做一件新的事。 2026 ini Tuhan sedang lakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. 2026年，在我们的生命，神正在做一件新的事， Dan kita harus percaya Bapak Ibu. 而且我们必须相信。 Mungkin kondisi kita nggak sama semuanya. 也许我们的状况不一样， Ada yang mengakhiri 2025 dengan kelimpahan, dengan berkat. 有的2026年，后来呢，他们有丰盛的祝福， Ada yang mengakhiri 2025 dengan ya keadaan yang biasa-biasa saja. 也有些结束2026年就是一般的。 Ada juga yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik. 也许呢，也有人经历2026年是逆境， Tapi Tuhan ingatkan aku akan melakukan sesuatu di 2026. 可是上帝提醒我们，2026年他要做新的事， Dan apa yang menjadi bagian dari kita? 而且成为我们的那一部分。 Tuhan katakan just restart your journey. Mulai saja. 上帝说，我们只要重新开始， Jangan berhenti. 我们不要停顿在那个地步。 Tuhan jelas mengatakan restart bukan reset. 上帝很清楚告诉我们，我们要重新开始，不是重置。 Karena kalau kita bicara reset berarti kita harus kembali ke titik nol, 如 betul? 果停滞呢，我们就要从零点开始。 Tapi Tuhan katakan restart. Apapun yang kita selesaikan di 2025, kita mulai lagi. 无论我们2026年怎么样的结束，我们又再重新开始。 Dan dengan berpegang teguh kepada janji Tuhan yang tertulis di Yesaya 41 ayat 13. 还有呢，我们要兼顾，在以赛亚书那边告诉我们， Bahwa Tuhan akan memegang tangan kanan kita dan Dia akan menolong kita. 就是他必搀扶我们的右手，而且他要帮助我们。 Nantikan pertolongan Tuhan di 2026 ini. Amin. 那么在今年，我们要等候上帝的帮助。 Tapi Bapak Ibu, bagi mereka yang mungkin pada 2025 tidak menyelesaikan dengan baik, 可能在2026年，他们没有好好的结束。 mungkin tidak mudah untuk restart, untuk mulai begitu saja. 也许你不很容易的要再重新。 Dan itu yang saya gumuli juga saat saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan 2026 ini apa yang harus menjadi pegangan kita untuk mengalami terobosan. 当我祷告的时候，我的挣扎也是主啊，在我们2026年，我们必须怎么样的开始？ Dan Tuhan ingatkan 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua. 还有呢，上帝提醒我3件事，所以今天我要分享给我们大家。 Tapi uniknya pada saat saya berdoa, jawaban yang Tuhan berikan itu tidak dalam bentuk ayat, tidak dalam bentuk apapun juga, kecuali lagu. 但是很奇怪的是，就是当上帝给我这个启示的时候呢，不是在经节，可是在诗歌里面。 Hari itu saya hanya bisa menaikkan lagu dan bolak-balik lagunya itu lagi, dan itu lagi.
我再重复好几次的，也是那首诗歌。 Dan sesudah saya selesai saat itu, saya renungkan dan ternyata ada pesan Tuhan di sana. 晨祷以后呢，我结束以后，然后我就把这个上帝的旨意， Bapak Ibu, hal pertama yang Tuhan ingin kita lakukan di tahun 2026 ini, terlepas dari apa yang kita selesaikan di 2025, 2026年上帝要我们新做的事就是， yang Tuhan inginkan adalah untuk kita tetap mengucap syukur. 他要我们的就是凡事仍然感恩。 Jangan bawa penyesalan masuk ke 2026. 2026年我们不要负起所有的悔恨。 Tadi firman Tuhan di awal sudah bilang, tinggalkan yang lalu. 刚上帝已经说，我们把过去放弃。 Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami di 2025, baik atau buruk, kita lepaskan itu, kita masuk dengan ucapan syukur di 2026. 无论2026年我们的困境是逆境或者顺境，我们要放弃。 Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. 因为在帖撒罗尼迦前书，凡事要谢恩。 Segala hal tidak bicara mengenai hal-hal yang baik saja, termasuk dalam hal yang buruk pun kita belajar untuk mengucap syukur. 不单单是顺境，但是逆境我们也要学习凡事谢恩。 Dan saya suka ada satu quotation yang bicara mengenai begini. 我很喜欢有一句原语， Dikatakan bahwa gratitude, ucapan syukur itulah sesuatu yang membuahkan, ucapan syukur adalah suatu buah yang datang dari dalam kita, yang menyatakan bahwa kita ini adalah bagian dari pilihan Tuhan. 那就是感恩是让你更深的意识到自己是神圣选择的最有效力士。 Dan ini yang saya latih Bapak Ibu. 这也是我的经历。 Pada saat saya masuk ke dalam pergumulan, 当我进入到我的挣扎里面， hal pertama yang saya lakukan bersama istri adalah mengucap syukur. 起初我跟太太进入的就是感恩。 Karena pada saat kita belajar mengucap syukur dalam keadaan tersebut, 当我们学习感恩在如此的状况， kita mengatakan kepada Tuhan bahwa aku masih dalam rancangannya Tuhan. 我对神说，我仍然还在你的掌手。 Dan kalau kita dalam rancangannya Tuhan, kita tahu kita akan aman-aman saja. Amin. 如果我们知道我们在神的手中，我们就是很安全的。 Itu sebabnya di Mazmur 57 ayat 9 dan 10, 因此，在诗篇那边告诉我们， Daud berkata begini, bangun jiwaku, bangun, aku mau bersyukur kepada Tuhan. 大卫说：“我的灵啊，你要兴起，兴起，我要赞美主。” Dan Bapak Ibu Tuhan Yesus pada saat dia berseru seperti ini, keadaan Daud sedang tidak biasa-biasa saja. 当他这样的呼唤的时候，那么他的状况就不一样了。 Saat itu dia sedang bersembunyi di goa karena dia sedang dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. 当时他正在躲在这个山洞里面，因为敌人正在追赶他。 Tapi walaupun itu yang ia alami, dia tidak berseru kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. 但是他没有这样埋怨神， Dia tidak mengatakan kepada Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa aku harus alami itu, padahal aku sudah ditabiskan sebagai raja. 他没有说主啊，为什么我要经历到这样？为什么我要经历到那样？其实上帝已经立他为王。 Tapi justru pada saat dia tertekan seperti itu, dia katakan, bangun jiwaku, aku memuji Tuhan. 可是往往就在如此的状况，他说：“我的灵啊，你要兴起，因为我要歌颂主。 Amin. ” 阿门。 Apapun keadaan kita. 无论我们的状况如何， 2026 ini 这2026年， belajar mengucap syukur. 我们要学习向神谢恩。 Seorang anak yang digendong oleh papanya berjalan walaupun di kegelapan sekalipun, 呀，因为小孩子被他爸爸抱的时候，无论在黑暗的状况， dia nggak akan ketakutan Bapak Ibu. 他不会惧怕的， Dia akan tetap tenang. 他会很安全。 Bukan karena dia tahu jalannya harus kemana. 不是因为他知道一定要往哪里去， Tapi dia percaya papanya pasti memberikan yang terbaik buat dia. 可 Amin. 是因为他相信爸爸一定给他把最好的给他。 Itu sebabnya kita harus terus belajar. Mungkin nggak gampang. 也许不容易的事， Tapi Tuhan mau kita masuk 2026 ini dengan ucapan syukur. 可是神要我们进入2026年，用感恩的心， Tidak ada penyesalan. 没有悔恨。 Apakah itu urusan keluarga, urusan bisnis, urusan usaha, urusan kesehatan.
tidak ada penyesalan. 或者你的生意、你的经济、你的家庭没有事， Tapi mulai lagi bersama dengan Tuhan. 可是与神一起重新。 Habakuk seorang nabi Bapak Ibu yang Tuhan pakai, bukunya cuma 3 pasal. 哈巴谷书只有3章，神使用的一个坚持。 Kalau kita baca di pasal yang pertama, dia berseru kepada kenapa sih Tuhan, kok Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi? 第一件事呢，上帝许可这个逆境发生， Bahkan dia katakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan pakai bangsa yang lebih buruk, bangsa Babel yang lebih buruk daripada bangsa Israel untuk menghukum Israel? 但是他说：“主啊，为什么你用这个巴比伦的这个民族呢，来攻击这个以色列民？” Tapi Tuhan katakan kepada Habakuk bahwa orang benar akan hidup dalam percayanya. 可是上帝对这个哈巴谷说：“义人呢，因为他的义信呢，会活着。 Semua itu ada waktunya Tuhan. 一切都有上帝的时间。 Itu sebabnya di pasal 3 dikatakan Habakuk berkata, kalau sekalipun pohon ara tidak berbunga, 所以在第3章那边，虽然无花果树不发旺， pohon anggur tidak berbuah, 葡萄树也不结果， ladang pun tidak menghasilkan, 然后呢，田地也不出粮 tapi 食。 aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. 可是我仍然要因耶和华欢庆， Karena yang menjadi pegangannya bukan apa yang kita lihat saat ini. 因为他手耍紧的不是今天所看见的事， Yang jadi pegangannya adalah janji Tuhan di masa depan. 他抓紧的就是上帝的应许。 Dan janji Tuhan di Roma 8 ayat 28 berkata apa? 而且上帝的应许在罗马8章28节是什么？ Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. 就是万事都互相效力， Dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. 而且把一切最美好的带给我们。 Amin. 阿门。 2026 kita belajar untuk mengucap. 2026年我们学习凡事感恩。 Hari ini agak beda ya Bapak Ibu. 今天有一些不一样， Saya mau ajak Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu bersama-sama. 我请我们大家一起来唱一首诗歌。 Ini lagu yang terus keluar pada saat saya berdoa. 当我祷告的时候，这首诗歌不断的出现。 Masuk 2026 ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. 就是2026年，我们要向上帝感恩。 Yuk kita nyanyikan, boleh dibantu ya Liz. Bapak Ibu bernyanyi ya. 呀，我们大家一起来唱。 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Apapun yang kita alami di 2025, 无论我们经历什么事， masuk 2026 ini, 进入 kita ucapkan terima 2026 kasih 年， kepada Tuhan. 我们向神感恩。 Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Siap masuk 2026 dengan ucapan syukur? 呀，我们准备用感恩的心进入新的一年吗？ Tuhan gak akan tinggalkan kita. 神不会离去我们。 Kalau 2025 apa yang menjadi doa kita belum tergenapi, 呀，如果在2026年还没有应验我们的祷告， tetap berdoa. 我们仍然祷告， Minta tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita. 求上帝的引领，他要我们做什么。 Amin. 阿门。 Yang kedua Bapak Ibu Tuhan Yesus, 第二点， pada saat saya berdoa Tuhan juga berikan satu lagu lagi yang pada saat saya renungkan itu bicara mengenai stewardship. 呀，
当我祷告，神也给我一个意向，就是我该做的是什么，就是仆人。 Masuk 2026 Tuhan ingatkan kepada kita, siapa kita. 进入2026年，神提醒我，我们是任何人。 Tuhan katakan engkau adalah pengelola, 上帝说你是管家， engkau bukan pemilik. 你不是主人。 Firman Tuhan berkata di Roma 11 ayat 36, 在罗马11章36， bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. 因为万事都是本于他，倚靠他，归于他， Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 荣耀归给他，直到永远。 Bapak Ibu, seringkali yang terjadi dalam hidup manusia, 很多时候，在我们人类的生命， saat kita belum mencapai sesuatu, saat kita berusaha, kita datang kepada Tuhan dan kita minta, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. 当我们还没有成就的时候，我们常常来到神，主啊，求你帮助我，求你帮我。 Tapi pada saat semuanya sudah berhasil, kita sudah dapatkan apa yang kita mau, kita lupa kalau itu adalah miliknya Tuhan. 当一切已经成就了，我们忘记，其实那是属于神的。 Dan kita berkata ini adalah milikku, aku akan pakai ini sesukanya aku. 而且我们常常说，这个是我的，我要随我的意去做。 Tapi sejujurnya mana yang lebih enak, menjadi pemilik atau menjadi pengelolanya Tuhan? 那么其实哪一个更好？主人或者神的好管家？ Kalau jadi pemilik kita pusing sendiri kan? 如果是主人，你自己很多很烦的事； Kalau kita menjadi pengelola miliknya Tuhan, ada Tuhan. 如果我们是管上帝的东西，那么主人是管神正在管理我们。 Dan terus terang Bapak Ibu Tuhan Yesus, amazing, yang luar biasanya adalah 还有很奇妙的就是， bahwa kita sebagai pengelola itu sudah dari awal sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah buat seperti itu. 其实从起初神造我们呢，我们已经是管家。 Firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 8 dan 15 berkata begini. 因为在创世纪2章第8到跟15节， Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu, ditempatkannya di dalam taman Eden, untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。 Dari awal pada saat Tuhan menciptakan taman Eden, Tuhan tidak katakan ini adalah milikmu, lakukan sesukamu. 从起初，神造我们人类在伊甸园，神已经说：“你在这里好好的修理管理，不是说这是你的。” Tapi pada saat Tuhan menciptakan taman Eden, Tuhan katakan, aku taruh kamu di sana untuk mengusahakannya. 可是上帝造伊甸园的时候，神把那个人呢放在伊甸园里，使他修理看守， Dan untuk memeliharanya. 还有去看守他。 Semuanya masih milik Tuhan. 所有的全部都是属于神的。 Seorang hamba Tuhan Bapak Ibu Joyce Meyer berkata begini, 因为上帝的这个仆人 Joyce Meyer 这样说： we must remember we are stewards of God, of what God has provided for us, not owners. 我们必须记得，我们只是神所托付之物的管家，而不是主人。 Kita harus ingat bahwa kita adalah pengelola dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, bukan pemilik. Bapak 就 Ibu. 是我们是神所托付之物的管家，不是主人。 Bapak Ibu lihat gambar yang next, gambar yang berikutnya ini. 我们继续看这个图片， Ini adalah gambar Daniel. 这是但以理的图片。 Kita tahu saat itu raja mengatakan bahwa semua orang di negeri itu mereka harus menyembah patung raja selama 30 hari. 那时候呢，国王已经说，所有的人呢就必须拜这个偶像。 Tapi Daniel tidak lakukan sehingga ia dilempar ke goa singa. 可是但以理没有听从，所以呢，他被丢去这个狮子坑里。 Dan terus terang Bapak Ibu saat saya lihat gambar ini sungguh luar biasa. 而且我们知道这个图片呢，就非常可怕。 Ini bicara mengenai Daniel yang begitu tenang, 讲到但以理，他很安宁， sementara di belakangnya itu chaos banyak singa. 他的背后面呢，就是很多狮子。 Dia berdiri di situ bukan karena kekuatannya dia Bapak Ibu. 他站在那里，不是因为他自己的力量， Dia berdiri di situ bukan karena dia adalah Superman dan merasa mampu. 他不是，也不是超人，或者他有能力，
Kalau dia berdasarkan kekuatannya dia mungkin saat itu gambarnya dia sedang melawan singa-singa itu. 如果他按照他自己的力量，也许那时候他正在抵挡这个狮子。 Kalau dia mengandalkan kekuatannya dan mungkin dia rasa tidak mampu, mungkin dia saat itu sedang bersembunyi Bapak Ibu. 也许如果他自己的力量，他正在躲避。 Tapi hari itu 可是当天， di antara semua chaos yang ada, 所有在那边抵挡王的人， dia hanya berdiri tenang melihat ke atas. 他只不过在那边安静的看上， Karena dia tahu dia miliknya Tuhan. 因为他知道他属于神的人。 Kita semua adalah miliknya Tuhan. 我们大家都是属于神的人， Tuhan gak akan biarkan singa-singa menerkam kita. 神不会许可这些狮子来吞吃我们， Tuhan akan jagai kita. Amin. 神会保守看顾我们。 Masuk 2026 ini sadari betul. 这进入2026年，我们要真正的实悟， Bahwa kita adalah pengelola, semuanya adalah miliknya Tuhan. 我们只是管家， Amin 所有一切都是属于神的。 Amin. 阿门。 Saat itu pasti kita pusingnya berkurang. 那时候呢，我们所有的烦恼 Ya 已经减少了。 Yang berbeda apa? 最不一样的是什么？ Jam doanya pasti naik. 我们 Betul 祷 nggak? 告的时间一定更多了。 Pasti kita lebih banyak berdoa kepada pemiliknya. Amin. 所以呢，我们要有更多的时间对主人祷告。 Untuk poin ini pun saya mendapatkan lagu Bapak Ibu saat itu. Jadi pada saat kita naikkan, saya tahu bahwa Tuhan bicara mengenai, kamu ini pengelola loh. 这一点呢，神也给我一首诗歌，就是我就是管家。 Kita nyanyikan bersama-sama yuk Bapak Ibu. 来，我们一起来唱这首诗歌， Yuk, dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kita 从我 katakan 们 begini. 的心底里面唱这首诗歌。 Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi Punyanya siapa? 是谁的？ punya 是我们神的。 Sekali lagi kita nyanyikan dulu. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Amin. Semuanya punyanya Tuhan. Baik. 我们大家都是上帝的人。 Hari ini kita lagi pusing 今天我们很多烦恼， dengan bisnis kita. 因为我们的生意 Kita lagi pusing dengan kesehatan kita. 或者对我们的健康， Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dengan keluarga kita. 我们也不知道在家里应该做的事。 Datang kepada empunya. 那我们就告诉这个主人， Datang kepada Tuhan. 我们来到神面前， Tuhan nggak tinggal diam Bapak Ibu. 神一定在那边动工。 Mungkin 2025 kita belum selesaikan. 也许2025年我们还没有做完， Karena yang kita andalkan adalah kekuatan kita, bukan 因为 kekuatan 我 Tuhan. 们依靠的是我们的力量， Karena kita berkata, itu adalah milikku, aku bertanggung jawab, aku harus selesaikan. 因为我们说那个是属于我的，我有责任，我应该做好。 Tapi Tuhan katakan semuanya ada dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi dia untuk selama-lamanya. 因为但是上帝说一切都是属于神，从神而来，而且依靠他。 Amin. 阿门。 Yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus. 第三， Pesan Tuhan yang terakhir 上 masuk 帝 2026 ini adalah 第三的一个 more of 吩 Him. 咐，就是我们要经历它， Kita harus masuk lebih dalam lagi. 我们要更深的进入，
Kita harus alami Tuhan. Bapak 我们 Ibu. 要经历神。 Puji syukur kepada Tuhan, di tempat ini kita digembalakan. 感谢主，我们在这个地方，我们可以的牧者。 Kita disiapkan dengan berbagai fasilitas, ada doa fajar, menara doa, ada Bible study. 我们得准备好多的设备，有晨祷，有学习圣经 Manfaatkan itu Bapak Ibu. 呀，我们要好好使用。 Paulus pada saat dia dulu namanya Saulus, 保罗，当他过去是扫罗， dia adalah orang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus Bapak Ibu. 他是一个追赶基督的跟随者的人， Dia adalah orang yang ikut memburu dan membunuh. 他也参加杀害这些基督徒。 Tapi apa yang terjadi pada saat dia mengalami Tuhan secara pribadi? 可是当他自己个人经历到主的时候，他有什么改变？ Pada saat dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan dia ke Damsyik, 当他在遇见神的时候， perspektifnya berubah. 那么呢，他的生命人生目标就改变。 Dan dia ada tulis kepada jemaatnya di Galatia, 然后他在加拉太书那边有说， Galatia 2 ayat 20 berkata gini, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, karena ada Kristus di dalam aku. 因为他活着的不再是我，因为有基督在他里面。 Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, itu hidupnya oleh karena iman 现 kepada 在 Kristus. 他活着的，因为他的信心。 2026, 2026年， ini yang Tuhan inginkan buat kita. 上帝要我们做的， Kita hidup, tapi bukan kita sendiri lagi yang hidup. Tapi ada Kristus di dalam kita. Amin. 我们活着不再是我们自己，可是基督在我们里面。 Masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. 我们与神更深的进入， Bangun keintiman dengan Tuhan. 我们要建立亲密的关系。 Mazmur 123 ayat 2 berkata begini Bapak Ibu. 诗篇123第2篇， Seperti mata hamba laki-laki memandang tangan tuannya, mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, mata kita juga harus selalu memandang Tuhan. Supaya apa? Sampai Ia mengasihani kita. 仆人的眼睛怎么样望主人的手，使女的眼睛怎么样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华的神，直到他怜悯我们。 Kita harus lakukan ini karena Tuhan mau mengajar kita, menuntun kita, memimpin kita. 我们该做的，因为上帝要带领我们。 Amin. 阿门。 Yuk kita nyanyikan lagu terakhir Bapak Ibu. 还有最后一首诗歌， Judulnya Mengenalmu. Kita lihat semua kebaikan Tuhan. Dan kita mau belajar lebih kenal lagi kepada Tuhan. 我们要学习更加的认识我们的主。 Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku Terima kasih Tuhan. dan karya tanganmu. Ku Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Thank you Rick, thank you Lisa. Kita lihat semua karya Tuhan dalam hidup kita ya. Baik buruknya, tapi kita percaya bahwa pada saat kita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti pimpin kita kepada yang terbaik. Amin. 我们相信，当我们与主一起同行，他已经带领我们走最好的路途。 Jadi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus pesan Tuhan adalah 所以， 2026
kita akan mengalami terobosan. Dan kita harus mengalami terobosan. 所以今年呢，2026年，我们大家都必须经历到这个突破。 Dan yang pertama, jangan bawa penyesalan masa lalu. 第一就是不要让悔恨成为生命的负担。 Mungkin kita ada sakit hati, mungkin kita ada sesuatu yang kita nggak suka dengan orang lain, dengan pihak lain. Lepaskan itu. 也许我们对别人有悔恨，我们就把它放弃。 Masuk 2026 dengan ucapan syukur. 进入2026年，用感恩的心。 Yang kedua, 第二， Tuhan ingatkan bahwa kita adalah pengelola. Amin. 神提醒我们是管家， Semua yang ada daripada kita itu adalah yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. 我们拥有的一切就是神信任我们。 Perbanyak jam doa kita. 我们要更多的祷告时间。 Dan yang ketiga, yuk kita masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. 第三，我们与主更深的进入。 Amin. 阿门。 Izinkan Tuhan untuk memimpin, bukan kita yang memimpin, Tuhan yang membackup, tapi izinkan Tuhan yang memimpin 2026 buat kita semua. Amin. 许可2026年上帝带领我们。 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. 主耶稣祝福我们大家。 Sekarang kita masuk ke dalam perjamuan kudus ya. 我们要进入圣餐。 Aku kurang satu ya Pak. Bapak Ibu diberkati. Pegang janji Tuhan ya, 2026 pasti menjadi tahun yang lebih baik ya. 2026年一定成为更好的一年。 Tuhan Kau terlampau baik Tuhan bagi kami semua. Apapun yang kami lalui di 2025. 无论我们2026年怎么样的度过， Kami percaya Tuhan 主啊，我 bahwa 们相信， asalkan kami berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan pimpin dan berikan yang terbaik bagi kami semua. 只要我们与主同行，神一定把最美好的事赐给我们。 Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan kami Tuhan. 教导我们凡事要谢恩， Dan biarlah kami juga mengerti bahwa kami ini adalah pengelola dan izinkan Tuhan untuk beracara dalam hidup kami. 也让我们明白，在我们的生命，我们只不过是管家，你是主人。 Dan kami juga membangun 我们 kehidupan kami lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. 我们也要经历我们与主亲密的关系， Kami mau mengandalkan Tuhan 我们也要感恩， bukan dengan kekuatan kami sendiri, 不是用我们自己的能力， tapi bersama dengan Tuhan 2026 akan menjadi lebih baik. 可是2026年我们与主同行，我们会更好。 Dan saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. 主啊，这个时候我们要进入圣餐， Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 因为这圣餐也是自己真的， Akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi 所 Tuhan. 以要赐福每一个信靠你的人。 Saat kita masuk perjamuan kudus, Tuhan ingatkan 神提醒我们， untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. 我们就要因为上帝的美善而感 Atas segala 恩。 pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 上 bagi 帝在 kita 十 semua. 字架为我们的牺牲， Untuk kita semua bisa mendapat kesempatan yang baru. 让我们有更好的新的经 Dan 历。 Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. 接着这个圣餐，神要祝福我们大家 Tapi，Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 但是神要我们用正义的方式来吃 Kalau。saat ini ada hal-hal yang benar-benar kita lakukan dan tidak berkenan bagi Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. 所以这个时刻，我们有伤害神，我们求神饶恕。 Tuhan Kau berkati setiap anak-anakmu ini Tuhan. 主啊，求你赐福每个你的儿女， Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. 饶恕我们的过错。 Kalau ada kepahitan, ada apapun juga yang dalam hati kami lepaskan pengampunan 我 Tuhan. 们心中有苦毒，我们释放。 Kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. 我们要用感恩的心进入这个圣餐。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Ampuni kami Tuhan. 主啊，求你赦免我们， Berkati jemaatmu, berkati setiap pengerja-pengerjamu Tuhan. 赐福所有的人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang percaya. 这个圣餐是给他们相信的人， Kalau ada anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh terima perjamuan kudus. 啊，12岁以上也可以参加。 Yuk kita siapkan hati kita. 我们准备我们的心， Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. 我所传给你们的原是从主得来。 Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 当夜主耶稣被卖的时候，他举起这个饼，
Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 右手举起这个饼， Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 他谢恩以后，他掰开，而且他说 inilah tubuhku 这 yang 是我的 diserahkan 身 bagi 体， kamu. 为你们而舍。 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们这样做为纪念的是我。 Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? 我们要吃的这不是与主同行吗？ Mari kita makan dalam nama Tuhan 我们 Yesus. 奉主耶稣的名而吃。 Mari kita siapkan cawan kita. 我们也准备这个杯， Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 右手举起这个杯， Demikian juga yang mengambil cawan sedaya makan lalu berkata, 他举起这个杯，然后说 cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 每一次你喝的时候，也要这样的纪念我。 Saudara yang kasih Tuhan Yesus, 主内 bukankah 弟兄 cawan 姐妹 pengucapan， 我 syukur 们举起的杯， yang atasnya kita ucapkan syukur 就是我们向他感恩的。 adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. 我们与主的宝血， Mari kita minum dalam nama Tuhan 我 Yesus. 们奉耶稣的名来喝。 Mari kita ucapkan syukur. 我们献上我们的感恩。 Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan. 主啊，谢谢你为我们 Terima 牺 kasih untuk 牲， kasih. 你赦免了我们的罪，我们感恩你洁净我们的过犯，洁净我们的罪恶，让我们配得进入到这个圣城。谢谢你，每一次我们是我们的为的纪念你跟我们所立的心愿。我们谢谢主，主啊，我们是上帝的儿女。 疾病、软弱，用你的宝血来洗净，让我们得到的最美好。 Terimalah pengurapan dari 我们请受上帝的2026年， adalah tahun amanat aku. 就是使 Tahun 命的年。 2026, kami akan 2026年， mengalami terobosan dalam 我 hidup 们要 kami. 经历突破。 我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂着荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂着荣耀，感恩归于我的主。 颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你， Terima kasih untuk keselamatan yang kau berikan. 谢谢你给我们的救恩， Terima kasih untuk berkat-Mu, 谢谢你的祝福， untuk kesehatan, kesembuhan, 我们的健康，我们的追 untuk 捕 kelepasan, jawaban 释 doa, 放，我们祷告的回应， kekuatan dan pengharapan 力 yang 量 baru. 盼望， Berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. 祝福我们。 Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. 我们要欢呼的回去。 Kau mengasihi kami semua. 你爱我们大家， Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak 用你 domba 的 Allah. 宝血来遮盖我们， Jauhkan kami dari serangan si jahat. 远离所有的 Kau 恶 berkati 者。 keluarga-keluarga 你 Tuhan. 祝福我们的家人， Kau berkati para suami di tempat ini. 做丈夫的， Jadikan mereka raja, imam, dan nabi dalam rumah tangganya. 使他们成为君 Kau 王， berkati 君王 kehidupannya Tuhan. 在我们的生 Dalam 命。 usahanya Kau 在 buat 他的 berhasil. 生意， Apa yang 他 mereka 们所 kerjakan 做 akan 的， beruntung. 主啊，求你 Terima 赐 kasih 福 Tuhan Yesus. 谢 Terima 谢 kasih. 主， Juga 谢 para 谢。 istri di tempat ini Tuhan 还 Kau 有做 berkati 太太 berlimpah 的，也 Tuhan. 祝福他 Pimpin 们， kehidupannya Tuhan. 在他们的 Mereka akan 生 menjadi 命， pokok anggur yang manis di 他 tengah-tengah 成为一个 keluarganya 甜 Tuhan. 美的葡萄树。 Terima kasih 谢谢主， untuk setiap keluarga Tuhan. 每一个家庭 Keluarga-keluarga yang harmonis, 要成 penuh 为一个幸 sukacita, 福、充 bahagia, 有喜 damai 乐、 sejahtera 有 Tuhan 平 berikan. 安、有喜乐。 Kami juga berdoa 我们 Tuhan 也会祷告， untuk single parents, bila ada single parents Tuhan. 他们有单亲的，
Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. 神用他的爱来 Tuhan tidak 抱 akan 你， tinggalkan. 神不会离弃 Apa 你， yang kau perlukan Tuhan 你所 cukupkan. 需要的神供应， Kekuatan penghiburan berkat 所有的 melimpah 祝 Tuhan 福 curahkan. 神就是降下， Dan kepada anak-anak muda dan yang 还 belum 有年 menikah, 轻人， Tuhan pimpin kehidupan mereka Tuhan. 神带领他们的生活， Pakai mereka Tuhan dimanapun 使 mereka 用他 berada, 们， di 无论他 marketplace 们在 Tuhan. 哪里， Dan mereka akan bawa sinar kemuliaan Tuhan. 带着神的荣 Mereka akan 耀， terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan 他 ekor. 们成为手，不会成 Bagi 为 yang belum punya pasangan Tuhan, 还没 kau 有偶 siapkan 像 pasangan 的， yang 神 sepadan 赐 bagi 给 mereka. 他们。 Terima kasih Tuhan Yesus. 我们感谢主， Semua jemaat mari angkat kedua tangan. 我把你的双手举起来， Dengan iman, hamba 用信 percaya 心，我们相信 yang sakit sudah disembuhkan. 有疾病的神已 Yang 经医 berbeban 治， berat 有 sudah 负 mendapat 担 jawaban 的 doa. 神已经医治。 Yang terikat sudah 被 dilepaskan. 捆绑的心，神已 Hamba 经释 berdoa. 放。我们祷告， Seluruh jemaat GBI PLJ 所有 Mandari 被击的会友， diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 主耶稣的救他们。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们 Kami 感谢 mengucap 你， syukur 我们 atas 感 segalanya. 恩一切。 Haleluya. 哈利路亚！ Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak 把 Ibu 最荣耀 semuanya. 的掌声归给神。那请坐。哈利路亚。Terima kasih Pak Willy dan juga Bu Shirley。好的，现在我们准备我们的奉献。如果你们需要奉献，那你们可以把你的手提高。Yang butuh kantong persembahan boleh angkat tangannya. Saya juga hari ini mau mengundang yang pertama kali hadir untuk ibadah Mandarin ada 第一次来到我们的教会有没有？可以举手吗？有吗？第一次来到哦，欢迎欢迎欢迎夫妇，欢迎阿姨，欢迎来到我们的会议堂。希望你们可以跟我们一起来敬拜赞美。好的。来，有请大家站起来，我们一起来奉献祷告。Kita boleh bangkit berdiri, kita mau doa persembahan sama-sama. 我们一起来念哈，1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间。奉主耶稣基督的证明，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献，请大家坐下来。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita tutup ibadah kita. Boleh saya undang bangkit berdiri? 大家可以站起来。 Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Pimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Jagai kami semua Tuhan. Kiranya Engkau sertai apa yang kami kerjakan. Engkau buat berhasil dan beruntung. Untuk anak-anak kami Tuhan. Untuk keluarga kami Tuhan. Engkau juga berkati berlimpah Tuhan. Engkau jagai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit.
Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak-Nya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun Ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah Ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 我要赞美，我要赞美，每天从热情到热络，一起来说，我心决定一律，每天赞美不停。我要赞美，再要赞美，我要赞美，赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，我要赞美。